بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا كريم ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر وما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا لأولادنا ومشايخنا لإخواننا في الدين ولأصحابنا أحبابنا لمن أحبنا في كل من أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم اعظم مقام محمد الذي قدم بالأولى والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة ورزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك وقرنا بما في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا Hum aqalun nas. Udah dimanain belum itu ya? Belum. Hum utawi kaum ini para aulia, para kekasih Allah, para pecinta Allah. Hum utawi kaum iku aqalun nasi luwi berakale manusia. Yu'amiluna pada ngarep-ngarep kabeh sapa kaum rabbihim saking pangerane kaum azza wa jalla al maghfirata ing pangampura
wan najata lan selamat fi jamil ahwali dalam sakabeh pira-pira tingkah. Hadza utai amal ya amilu tu iku himmatuhum sajane kaum wa yahaka jelaka sira ta'malu ngamal sira amal ahli nari kaya amale ahli neraka wa tarju tapi ngarep-ngarep sira al-jinana ing surga ing pira-pira surga pantau tesira ikut tomian kang ngarep-ngarep bigoyri mauti il tomi dalam liane panggonane pengharapan. Makanya kata Gus Baha, kiai kalau nggak jadi wali tetap neraka, apalagi bukan kiai, neraka banget berarti ya. Hanya para wali yang bisa selamat. Siapa mereka? Hum aqalun nasi. Mereka itu manusia-manusia yang paling cerdas, punya kecerdasan spiritual yang sempurna, kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Ini hanya para pecinta Allah yang kayak begini, kata Syekh Abdul Qadir. Yu'amiluna min rabbihim azza wa jalla maghfirat. Mereka dalam berhubungan dengan Allah hanya berharap pengampunan dan selamat. Jadi dalam setiap keadaan mereka tuh pengen diampuni Allah setiap saat dan pengen selamat dunia akhirat, itu aja. Itu jadi cita-cita terbesar. Fi jamil ahwali yu'amiluna min rabbihim azza maghfirah wan najah. Dalam segala kondisi hanya satu harapan, pengen diampuni Allah, pengen selamat. Karena kita mah nggak ada yang bisa dilakukan. Allah untuk meraih cinta Allah hanya bisa satu. Banyak yang kelompok-kelompok yang dicintai Allah seperti mana? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang ahli tawakal. Tawakal itu hanya pasrah kepada Allah, hanya merasa tenang dengan janji dan jaminan Allah, tidak pernah bersandar kepada siapapun, termasuk kepada tabungan, kepada harta, kepada kedudukan, bahkan kepada dirinya dan otaknya. Kita masuk ke ahli tawakal nggak ada tipe. Karena kita mah tabungan habis aja nggak tenang. Orang ahli tawakal mah ada tabungan, nggak ada tabungan nggak ada urusan. Sakit sehat nggak ada urusan, hatinya udah full pasrah. Masuk ke innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai ahli takwa. Kita belum ada rasa takut ke Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin, orang-orang Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu berbuat apapun hanya satu tujuannya, ridho Allah. Nggak ada tujuan pengen dilihat, dihargai, dihormati, dibalas budi makhluk, nggak ada. Ini juga belum kelasnya kita. Hanya satu yang kita bisa masuk. Innallaha yuhibbut tawwabin. Ini nih, Allah cinta kepada ahli tobat. Ini nih, kita banyak dosa lalu harus banyak tobat. Jadi pengen dicintai Allah lewat ahli tawakal belum ada tipe. Lewat muhsinin apalagi.
lewat ahli takwa, masih jauh, tapi kita bisa masuk lewat hibbut tawabin. Allah cinta kepada orang-orang yang ahli taubat. Lisan aja dulu, jangan pernah berhenti istighfar. Nanti Allah masukin ke dalam hati, lalu Allah pantulkan kepada perilaku. Apalagi para kekasih Allah, yu'minuna bi rabbihim azza wa jalla al-maghfirata wan najata fi jamil ahwal. Selalu dalam segala kondisi hanya satu cita-cita, ingin diampuni Allah dan ingin diselamatin. Ini pintu kebahagiaan semua. Mau punya harta triliunan, kalau banyak dosa gak akan bahagia. Para lusi mah ya. Mau punya rumah apartemen di mana-mana, di Bangkok, di Amerika, di mana-mana. Bagus, di mana bagus? Saudaranya yang punya apartemen di beberapa negara. Prancis, mana lagi? New York, mana lagi? Pensiunannya sekarang 100 juta sebulan, pensiunannya doang, dan tidak punya anak. Apartemennya di beberapa negara, tapi nggak pernah bahagia. Kenapa? Karena kikirnya 17 setan. Kata Pak Agus tuh. Doakan mudah-mudahan ada hidayah. Nanti saya sama Pak Agus mau ngedatangin. Moga-moga kasih hidayah, lalu ngasih ke sini 100 miliar. Jangan pernah berharap ke makhluk. Kalau berharap ujungnya nol, nanti kecewa. Hanya dakwah aja, ngajak. Mudah-mudahan beliau, ibu-ibu ini umur 90 tahunan, tidak punya suami, tidak punya keturunan, hartanya triliunan. Mudah-mudahan Allah muqallibal qulub. Insyaallah minggu besok ke sana. Tujuannya hanya satu, ikhtiar dan belajar tawakal. Tujuannya mau nolong dia supaya dekat dengan Allah lewat hartanya. Cerita ponakannya sih 17 setan kikirnya. Tapi kalau Allah mau kasih hidayah, iya saya udah mau meninggal ini, udah saya kasih 100 miliar buat pesantren. Bisa nggak? Bisa kalau Allah mau. Kalau Allah nggak berkehendak nggak bisa. Doa ikhtiar. Nenek-nenek 90 tahunan sebatang kara punya anak adopsi satu, itu pun LGBT, karena kelamaan di Amerika. Umurnya sudah 60 tahunan. Anak adopsinya itu, anak adopsi, orang yang adopsinya namanya adaptor gitu. Jadi kalau hati dinolkan dulu enak. Manusia nggak bisa ngasih, nggak bisa menghalangi. Manusia nggak bisa nyelamatin, nggak bisa ngebayain. Manusia nggak bisa ngegerakin, nggak bisa mendiamkan. Hanya satu, la maujuda illallah. Kalau kita dari awal berangkat sudah berharap, ketika nggak dapatnya sakit. Doa dan ikhtiar. Kita niatnya Allah tunjukin jalan. Ayo, mau nggak ke surga lewat sini? Wahaka ta'malu amal ahlin nar wa tarjul jinan. Kamu tuh celaka, kata Tuhan saya. Kamu tuh beramal kayak beramal ahli neraka, ngarep-ngarep surga. Apa nggak salah? Ayo pengen ke surga, kelakuan kayak calon-calon penghuni neraka.
Fa anta tami'un fi ghairi mu'adil. Apa enggak salah? Di ahli surga mah hanya orang-orang yang hatinya bersih, qalbun salim. Bukan hanya tukang sholat, tukang puasa, tukang sedekah, tapi harus dipondasi oleh qalbun salim, hati. Gimana ayatnya tuh? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat hari di mana anak-anak dan harta nggak ada manfaatnya ketika orang yang mau, kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Jadi kamu ini ngarep-ngarep surga tapi kelakuan kok kayak daftar ke neraka. Ke masjid, duit masjid habis. Ke kantor, duit kantor habis. Departemen agama, departemen terkorup. Biro haji, ngurusin agama itu, ngurusin ibadah haji. Kenapa? Karena hatinya kotor, rakus, ambisi. La taqtarru bil ariyah. Hati-hati jangan tertipu sama titipan. Wa tadhunnaha laka. Itu semua titipan, kamu tuh menduga milikmu. Hati-hati. An qaribin ya'khudhu minka, bentar lagi lu bakal disiksa lu. Ini bahasanya pasar ini kitab ini. Hati-hati lo, jangan ketipu sama titipan, jangan terkecoh. Lo ngeduganya semua milik lo. An qaribin ya'khudhu minka, tu'khudhu minka, bentar lagi lo bakal disiksa lo. Apa maksudnya ini? Al-Haqqu azza wa jalla. Ojo katipu sira bilariyati kalawan titipan wa tadunnaha lan ngaduga siraha ing ariyah laka milik sira an qaribin saking zaman kang parek tu khadhu minka bakal den siksa sira bakal den siksa minka saking sira. Al-haqqu ta Allah azza jalla ikut qad aroka teman-teman wis nyilihaken sapa Allah ka ing sira al-hayat ing urip hatta tuti'ahu sehingga patuh sira ku ing Allah biha ing dalam hayat. Hasib taha ngaduga sira ing hayat laka milik sira wa amil talan beramal sira ing dalam hayat ma ing barang arot takang ngarepaken sira. Wakadzalika lah halaka mangkon hayat al-habiyatu utai waras iku ariyatun silihan indaka ing dalam sanesira. Wakadzalika lan iku kaya mangkon hayat afiyah al-gina utai kekayaan iku ariyatun utawi iku ariyatun silihan indaka. Wakadzalika lan halaka mangkon hayat al-amnu utai keamanan wal jahulan kedudukan wajib umalan sakabehe barang indaka kang tetap dalam sandiri kami dan ni'ami bayana saking pira-pira nikmat iku hariyatun silihan indaka dalam sanesira. Hati-hati kalian jangan ketipu oleh titipan yang kau duga milikmu. An qaribin tuhadzu minka bentar lagi lu bakal disiksa. Al-haqqu azza wa jalla qad arafa Allah tuh benar-benar hanya nitipin hidup, dititipin nyawa hatta tutiahu untuk apa? Untuk ibadah. Hidup kamu dihidupkan untuk ngabdi ke Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah dalam skala luas, baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah. Ibadah mahdhah itu salat, puasa, zakat, haji. Ibadah yang ghair mahdhah yang umum, ke kantor niat ibadah, ke pasar niat ibadah, ngasih bantuannya semua niat ibadah, tapi dengan cara niat dan cara yang lurus. Kalau ke kantornya maling di kantor nggak jadi ibadah, ke masjidnya maling duit masjid nggak jadi ibadah, batal.
Ke pasarnya ngurangin timbangan nggak jadi ibadah, batal. Nyian sepatu, nyian sendal tapi maling merek nggak jadi ibadah, batal. Karena kata Abah Uci, orang bojong rata-rata karena neraka. Azur tukang maling merek. Mbak Uci itu. Bos limbah, coba mana bos limbah yang jujur? Kalau jujur nggak akan kaya syariat, nggak akan berlipat. Ada bos limbah itu, saya akrab sama beliau, wayang, cuman nggak bahagia. Tiap weekend dia ngabisin uang 5-10 juta ke dugem, sekitar 8 tahun yang lalu. Sebab nggak bahagia, jadi cari bahagianya lewat maksiat. Tiap malam Sabtu, Minggu, weekend 10 jutaan, diskotik, dugem. Begitu Allah kasih hidayah, kenal Allah, ma'rifat ke Allah, Masya Allah, bersih hatinya dan bersih hartanya, bangkrut. Karena udah kenal Allah, udah Allah lihat, Allah dengar, Allah saksikan, Allah tahu. Waduh, saya takut ke Allah. Dulu mah bebas nimbang. Semua gue nimbang. Mau ngerangin timbangan, mau gimana kata gue, mau selundupan gimana, wow, habis. Kaya. Begitu tobat, cinta ke Abuya, cinta ke ulama, ngajinya rajin, sampai ma'rifat ke Allah, sampai takut ke Allah. Habis hartanya. Sekarang utangnya 250 juta, termasuk ke saya utangnya belum dibayar. 250 juta, tapi asetnya masih ada, tanah-tanahnya, tapi masih belum dikasih, ditolong oleh Allah belum. Jual ini susah, terus utang nambah. Tapi apa? Dia dikasih kenikmatan ibadah. Dulu sholat semaunya, sekarang sholat tuh nikmat banget. Gak pernah bahagia seperti sekarang, kata dia. Dulu kata orang bahagia dengan rumah hebat, mobil hebat, banyak. Gak pernah saya dulu bahagia seperti sekarang. Tapi ketika saya sholat dikasih nikmat luar biasa, nggak bisa diceritain. Gitu. Jadi kenikmatan dunianya dihabisin oleh Allah, kenikmatan akhirat diganti. Makanya nih wajah-wajah yang bangkrut, coba tuh kalau ya Allah tuh, saya kenikmatan dunia diambil, coba tuh ganti kenikmatan akhirat ya Allah, gitu. Nggak pernah kan ya doa begitu ya? Nggak pernah. Ya Allah, makan ini pantang, makan itu pantang, atau coba tuh kasih nikmat ibadah ya Allah. Nggak pernah kayaknya. Ngeluh, aduh, pantang ini, pantang itu, aduh. Kenikmatan dunia sudah dikurangi. Coba tuh Allah, ya Allah kasih saya kenikmatan ibadah, kenikmatan akhirat, nikmat sedekah, nikmat sholat, nikmat memaafkan, nikmat minta maaf, nikmat rendah hati, nikmat ikhlas, nikmat sabar, nikmat tawakal. Pernah kesini 2 kali atau 3 kali, teman. Itu kata orang-orang, kata saudaranya sekarang, lu gara-gara cinta ulama, gara-gara taubat bangkrut lu, sengsara lu. Oh, mereka tidak tahu. Sekarang saya dikasih nikmat yang hakiki. Mereka hanya tahu kenikmatan materi. Saya sekarang sudah merasakan bahagia yang asli, yang kata orang sengsara. Dulu kata orang saya bahagia karena punya apa-apa, padahal saya sengsara dulu. Bahagianya malam minggu kedugem saya dengan nambah dosa. Orangnya sekitar umur 50-an lebih dikit, 50-an. Tapi cinta ke ulama, ke para kekasih Allah, dahsyat, Allah yang ngasih. Cuman begitu, jadi ketika dia mau ngedeketin ke Allah, harta-harta kotornya dibuang-buangin oleh Allah gitu, dihancur-hancur Pak. Terus penghinaan makhluk,
Tapi nggak, biasa aja dihina-hina saudaranya, dihina tetangganya. Dulu dipuji-puji padahal terhina menurut Allah. Sekarang dihina-hina padahal dipuji oleh Allah, gitu. Masya Allah, unik. Tapi dia tetap hakul adami, tetap sampai wasiat ke istrinya, kalau aku meninggal tanah itu nanti buat bayar utang sebulan. Karena kita udah ikhtiar maksimal kemana, tapi belum Allah buka. Allah masih mendidik aku untuk pasrah ke Allah, tapi terus ikhtiar jual tanah sana sini, tetap belum dibuka oleh Allah. Kan walaupun kita habis-habisan ikhtiar, Allah tutup, nggak bisa. Walaupun santai, Allah buka gampang. Al-Mani, Al-Mu'ti, Al-Qabid, Al-Basit, Allah yang ngasih, yang ngambil, yang memperlancar, yang mempersempit, Allah semua. Ingat di halaman mana ya? Ini nih, halaman yang kemarin ngaji di Pila tuh halaman berapa ya? Tujuh, 48. Oh ini nih 47 paling bawah. Lapar kau bainahum wa aish yang faunaka. Makhluk tuh nggak ada manfaatnya buat kamu, kata Tuhan saya. Laisa biaidihim dararun walanapun. Manusia itu nggak bisa bikin kita selamat, nggak bisa bikin kita bahaya. Nggak bisa mereka nyelamatin kita, ngebahayain kita tanpa izin Allah. Manusia tuh nggak bisa nyelamatin kita, nggak bisa ngebahayain kita, nggak bisa nguntungin kita, nggak bisa ngerugiin kita, gitu loh. Nggak bisa nyelamatin, nggak bisa nyelakain. Wala ataun wala manun. Orang tuh nggak bisa ngasih, nggak bisa menghalangi, nggak bisa ngasih ke kita, nggak bisa menghalangi jatah kita. La farqa bainahum wa baina sairi jamadat. Nggak ada bedanya antara manusia dengan benda mati, dengan pohon, dengan batu. Nggak ada bedanya. Manusia itu sama dengan batu. Fima yarji'u ila dharar wan nafi, sama-sama nggak bisa ngasih, nggak bisa ngambil, nggak bisa nguntungin, nggak bisa batu bisa manfaat, bisa ngasih nggak ke kita, bisa ngambil jatah kita nggak, bisa menghalangi jatah kita nggak bisa. Batu nggak bisa nyelamatin kita, nggak bisa nyalakain kita. Al-Malik wahidun, penguasa hanya satu. Ad-Dar wahidun, yang bikin yang bisa ngasih cuman satu, yang bisa ngambil cuman satu, penguasa cuman satu. Ad-Dar wahidun, yang bisa ngasih manfaat cuman satu, yang bisa ngasih celaka cuman satu. An-Nafi wahidun, yang bisa ngasih manfaat. Wal muharrik wal musakkin wahidun, yang bisa ngegerakin, yang bisa mendiamkan cuman satu. Mobil yang ngegerakin siapa? Mesin apa Allah? Woi, udah makrifat. Tiba-tiba diam, yang diam rem apa Allah yang ngediamin? Woi, udah makrifat. Al-Musallit wahidun, yang mengalahkan satu. Wal-Musakhir wahidun, yang menundukkan satu. Al-Mu'ti wahidun, yang ngasih cuman satu. Wal-Mani wahidun, yang menghalangi cuman satu. Al-Khaliq, yang menciptakan. War-Razzaq, yang ngasih rizki. Huwallah, hanya Allah. Huwal Qadimul Azaliyu, dia yang maha awal, tidak berpermulaan. Al-Azali, al-abadi, yang kekal. Wa mawjudun qabla kullil khalqi, dia yang ada sebelum segala sesuatu ada. Qabla abaikum, sebelum leluhurmu, sebelum bapak-bapakmu, ibumu. Wa agniyakum, sebelum orang-orang kaya di antaramu, dia sudah ada. Wa khaliqus samawati wal ard, dia pencipta seluruh langit dan bumi. Wa ma fihinna wa ma bainahuma, dan apapun yang ada di dalam langit, di bawah, di dalam bumi, dan di antara langit dan bumi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi manusia itu sebetulnya hakikatnya cuman dijadikan jalan.
Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu semua sumbernya dari Allah. Perusahaan hanya jalan, atasan hanya jalan, orang tua hanya jalan, suami hanya jalan, dokter hanya jalan. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tiada musibah kepahitan kecuali hanya terjadi dengan izin Allah. Paku hanya jalan, sambel hanya jalan, yang nipu hanya jalan terus hakikatnya. Jadi la maujuda illallah. Waduh, kalau udah begini hidup di dunia ada kayak di surga udah. Yang memfitnah hanya jalan pengangkutan dosa, jalan pahala sabar. Yang memuji hanya jalan ujian kita terhadap kita, sombong apa tidak. Yang menciptakan, yang menghidupkan, yang memberi, yang melancarkan, yang mempersempit, yang menyehatkan, yang bikin sakit, pokoknya semua. Yang menjodohkan lagi, lalu dikasih lagi oleh siapa? Allah semua. Kalau ini sudah terasa bukan hanya ilmu, dah makanya pasrah total hatinya. Udah. Lagi ngaji enak nih, tenang. KBG menang Allah ya. Kalau kata bahasa Abah Uji mah gerak Allah, gerak Allah, gerak Allah. Kalau kita punya keyakinan mobil motor jalan gara-gara bensin, musyrik. Ngaji beginian mah. Kayak mogok, bensinnya habis, pantesan. Nah, itu ngomong doang, hakat nama ku Allah wae. Itu digerakkan. Allah bisa enggak bensin habis tapi tetap jalan, bisa enggak? Bisa, cuman nanti pom bensin bangkrut. Kayak dulu Gus Masum kan gitu, Gus Masum Lirboyo almarhum, waktu remajanya udah kayak begitu kelainan kan. Mobilnya diisi air sumur jalan. Kalau Allah mau gitu, nggak ada yang susah. Jadi jangan ketipu sama pinjaman Allah titipan yang kau duga itu milikmu. Hati-hati bentar lagi bakal disiksa. Al-haqqu azza qad arakal hayat. Allah tuh benar-benar cuma nitipin hidup buatmu hatta tuti'ahu, sehingga kau gunakan untuk ibadah. Hasib tahalaka, tapi kau duga itu milikmu. Wa amil tafiha ma'arota, sehingga kamu berlaku sewenang-wenang, seenaknya udah ledewe. Kasih hidup, semau gue hidup. Wa kadzalika labi demikian juga kesehatan. Ariyatun indaka, itu hanya titipan kesehatan. Ambil lagi jadi setru, diambil lagi jadi lumpuh, diambil lagi jadi tergeletak. Titipan. Baheula mah jawara kahot, kori mah diurutan malu. Dengan jika dipijit heula. Wow, dulu mah sahaoka 2 gaplok. Mana kegagahanmu, kata Allah, kumis gitu. Alhamdulillah nuhun Gusti disadarkan. Dulu mah bau terbang ke Belanda, ke Jepang, kemana-mana, kuari mah dikobong. Bagaimana Gus? Jabatan siapa heula? Cek Allah ya mah bagus. Kuari mah tinggal ngusap-ngusap lutut. Dulu mau ke Jepang, ke Belanda, ke Hongkong, kemana-mana sama B.J. Habibie. Hanya titipan semua. Dulu mah rumahnya berapa bagus, hartanya melimpah, kuari boga awak doang bikang gewa. Bojorono saiki. Dulu berapa istrinya? Orang Bandung, orang Tangerang, biskremu ya mah, orang Cimone, orang mana? Cek Allah habis, gua ambil semua. Ayah ya nama hijingan berbentuk. Tenang, sekarang sudah diganti dengan nikmat ibadah, insya Allah. Gampang banget, gampang.
Mana anak-anakmu? Semua aku ambil, walaupun masih ada fisiknya, nggak ada yang ngurus kamu. Mana orang tua, mana suamimu, mana istrimu, mana atasan, mana perusahaanmu, aku hancurkan. Bisa. Semua hanya titipan. Wa kadzalikal ghina, demikian kekayaan, ariyatun indaka, hanya titipan. Banyak banget orang yang buang perut sekarang. Banyak banget. Ada yang sekarang asetnya dilelang 13 miliar karena hutangnya melebihi itu. Dulunya konglomerat miliarder dulunya. Saya kenal orangnya. Mana hartamu? Aku ambil lewat kejadiannya dan itu gampang. Hasibtah halaka wa kadzalikal amn wal jah, demikian juga keamanan, titipan. Kalau Allah kebikin rusuh semua. Wal jah, kedudukan jabatan, hanya titipan. Bangkrutin, bangkrut semua. Sekarang masuk ke penjara suka miskin ya. Wa jami'u ma indaka minan ni'am hariyatul, dan pokoknya semua kenikmatan yang ada padamu, kenikmatan keluarga, kenikmatan sandang, pangan, papan, duduk, semua itu ariyatun indak, hanya titipan. Titipan. Ketika Allah mau ngambil, titipannya gampang. Misal Allah mau ngambil anggota badan kita, gampang, benar? Amputasi kaki, titipan kaki diambil oleh Allah. Ambil matanya, ambil jantungnya, cangkok, ambil ginjalnya, cangkok, ginjal. Itu artinya titipannya diambil. Gitu, dengan berbagai cara. Fakullun muyassarun lima khuliqa li ajli. Setiap manusia akan dimudahkan menuju takdirnya. Kalau takdirnya ambil, ya nanti ada jalannya. Ada orang Kulon, masih daerah Tangerang. Waduh, dulu kaya banget, sombong ya saya hirupna. Bicara agamanya hebat. Sekarang mobilnya habis, mana-mana bawa motor. Kapan kesini bawa motor? Tapi nggak pernah bilang bahwa mobilnya habis, karena yang sombong, nggak mau kelihatan jatuh, nggak mau. Terus pelan-pelan mau nipu saya lagi. Masya Allah, itu udah jatuh mau nipu. Agamanya hebat, Masya Allah. Moga-moga aja tobatlah. Banyak teguran Allah. Bukan ujian, itu mah teguran. Oh, dulu mah mau uji mobilnya. 2 minggu lalu udah telepon mau nipu, indikatornya kuat mau nipu. Tapi alhamdulillah masih dilindungi Allah. Kadzalikal amn wal jam, keamanan juga hanya titipan. Kalau Allah bikin rusuh, ya rusuh. Kunjang ganjing. La tufrid, ojo pepe kasira fi hadhil awaring, dalam iki-iki nyatane pira-pira titipan fa innaka tutalibu biha, karena satune sira iku tutalabu bakal den tutus ya biha kalawan awari, wa tusalulan dan bakal den takon sira ana saking awari, wa kulli syai'in lan saking sabar-sawi minhab saking awari. Hati-hati, jangan macam-macam. Semua titipan itu bakal ada tuntutannya. Waktu selalu anha, dan bakal ditanya gimana cara memperolehnya dan dipakai apa. Gimana kamu cara jadi pejabat dan dipakai apa? Ya Allah, jasa saya mah waktu jadi pejabat ngurusin rakyat aja, tidur juga jarang di rumah, di sungai, samping sungai, di tempat sampah, ngurusin rakyat jelata aja. Saya tak KDM selama jadi gubernur baru sekali masuk ke gedung sate, di gedung gubernur waktu kemarin kumpulan seluruh gubernur seluruh Indonesia, baru satu. Saya mah baru kali ini saya pidato di sini di kantor. Kalau yang lain semua kantor tiap hari. Saya di mana? Saya mah di pinggir sungai tidurnya.
beda tak jelema hiji. Aneh. Saya uang banyak ya Allah, hasil YouTube, tapi saya bagi-bagiin. Wah, moga-moga baik, bagus. Titipan. Dan semua akan ditanya, akan dituntut. Gimana tuh yang di surat Al-Ma'un itu? Latus alunna ya, tsumma latus alunna yauma idzin 'anil naim. Semua nikmat akan ditanya oleh Allah. Kesehatan dikasih kesehatan dipakai apa? Kesehatan kamu. Kasih rezeki dipakai apa? Kasih waktu 24 jam dipakai apa? Hah? Pakai maksiat apa pakai taat ke Allah? Fasta'inu biha 'ala ta'at. Makanya supaya nanti ringan pertanyaan-pertanyaan nanti di akhirat, interogasi-interogasi, audit-audit, mintalah pertolongan kepada Allah. Semua nikmat itu untuk ibadah. Kasih mobil dipakai ngaji, kasih motor dipakai ngaji, kasih rezeki dipakai nolong, pakai anak istri pakai nolong orang, dan itu. Kasih jabatan dipakai manfaat untuk sesama. Jami'u pasta'inu, maka amri tulung sira kabeh biha kalawan ma'ala taat tinggal saat saya taat. Jami'u ma utai sakabeh barang targobuna kang pengen sira ing dalam ma antum utai sira kabeh ing dalam kami ing dalam monggo kaum syuglun iku kesibukan syagilun kang nyibukaken kang nungkulaken layuriduna ora bakal ngarapakan sapa kaum gaira salamat ing silane selamat ing liyane selamat wal hakim serta Allah azza wajalla dunia yang dalam dan akhirat dan dalam akhirat. Kita mah rata-rata dikasih apa-apa oleh Allah jadi tersibukkan, iya. Dikasih jabatan tersibukkan oleh jabatan, dikasih harta tersibukkan oleh harta, dikasih kerjaan tersibukkan oleh aika Allahnya suka lupa gitu loh. Ini mau kita kebanyakan kita begitu. Jadi dikasih keluarga tersibukkan oleh keluarga, nggak diajak keluarga itu untuk mendekat ke Allah dalam skala umum. Kenapa saya nggak punya istri? Baik, saya akan kasih tahu semuanya. Karena banyak yang nanya, kenapa saya nggak punya istri? Karena saya kalau punya istri dan bersama anak, saya sibuk ngurus istri sama anak aja, nggak bisa ngurus warga. Sibuk jalan-jalan ke luar negeri, nganter anak ke sana sini. Makanya saya cinta ke masyarakat, cinta ke warga, saya terpisah sama. Waduh, beda taiji. Kan cerai, mestinya cerai ya? Ditinggal. Hah? Ditinggal. Udah tinggalin istri? Ya. Karena mungkin kurang keurus kali. Ya. Ngurus rakyat aja. Ngurus rakyat aja, nggak keurus istrinya. Saya sama anak saya, kalau ada anak saya sibuk dengan anak, saya sibuk berkasih sayang, saya sibuk tidur sama anak. Nah, sekarang ketemu anak aja susah, harus nangis dulu. Nggak apa-apalah, saya rela. Tadi saya hampir 1 jam itu ngelihat pidatonya di depan para anggota Dewan DPRD seluruh Indonesia. Oh, dahsyat. Dibuka borok-borok anggota Dewan sama dia. Saya tahu, dan soalnya saya kan pernah di Dewan. Jangan-jangan itu prediksi Abah Uji bakal terjadi. Beliau bakal jadi presiden. Nanti Indonesia majunya kalau dipimpin presiden dari Sunda, kata Abah Uji kan ya. Jangan-jangan ini, wow, netizen seluruh Indonesia sudah siap mendukung. Kayaknya nggak usah kampanye deh itu. Ya nanti, jadi kalau ada yang mau ngelawan KDM nanti 2005 tahun ke depan, nah, saya bunuh diri.
ya secara syariat gitu. Seluruh Indonesia. Saya dari Papua siap mendukung KDM RT 1. Saya dari Kalimantan, dari Jawa Timur. Iya itu dengan syariat, tapi Allah a'lam. Pantas orang dermawan itu disukai makhluk, disukai malaikat, disukai Allah. Orang kikir dibenci Allah, dibenci makhluk. Mikirin diri aja sama partainya. Kemarin kan walk out ya, anggota dewan ya, anggota dewan DPRD Bandung, walk out, semua nggak mau di gedung. Saya mohon KDM gubernur jangan show off jangan mentingin diri, jangan bertindak sendiri aja, harus lapor dulu, harus rapat dulu. Waduh, diserang habis sama netizen. Yuk, biar tuh anggota DPRD PDIP biar walk out, biar keluar gedung, gak usah masuk lagi seumur hidup. Apa lapor-lapor, makan gaji buta doang. Terus KDM berjuang, nggak usah lapor-lapor sama anggota dewan. Ngurusin rakyat malah dikecam katanya. Banyak hikmah saya ngelihat apa konten-kontennya, banyak hikmah, melembutkan hati. Terus merenung, kita merenung. KDM mah nyari yang jauh-jauh buat dibantu. Nah, kita malah yang deket-deket aja, yang datang yang dekat semampu kita. Benar kata hadis apa itu, as-sakhi habibullah walau kana fasikon. Orang dermawan itu kekasih Allah walaupun fasik. Fasik itu masih kadang durhaka, kadang maksiat. Tapi wal bakhil adullah walau kana abidan. Orang kikir itu musuh Allah walaupun ahli ibadah. Kikir musuh Allah sanajan ahli ibadah. Makanya kata Gus Bah, kalau nanya orang kikir alamatnya di mana? Di neraka. Orang kikir itu alamatnya di neraka. Ada di Qurannya tuh. Gimana? Quran apa hadis itu? Naudzubillah min dzalik. Nabi aja, Nabi berlindung saking bahayanya bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli, minal ajzi wal kasal, minal hamil hazan, minal jubni wal bukhli. Ya Allah, jangan sampai saya jadi orang kikir, ya Allah, lindungi saya. Itu Nabi aja berlindung. Kenapa? Bahaya banget kikir itu, kronis, bisa mengakibatkan ke neraka gitu. Salah satu yang membinasakan ada 3. Salah satunya suhun muta'un, kikir yang diperturutkan. Pelit. Kita ini punya kikir, semua punya. Cuman ada yang diperturutkan, ada yang dilawan gitu. Lawan. Bes. Makanya kalau mau sedekah, mau berbagi, kebanyakan mikir. Ngasih jangan. Jangan ujungnya gitu. Ngasih gede, kecil. Gitu kalau kebanyakan mikir begitu. Itu suhun muta'un. Harus modal nekat. Bos, jangan lama-lama mikir. Bos, modal nekat, dan pasti enggak akan pernah bangkrut kata Nabi. Gitu. Latihan, harus dengan latihan. Nggak boleh nggak bisa. Kikir aja diperturutkan. Ada yang hartanya nggak bakal habis 7 turunan, tapi pikirnya 17 setan. Ada. Saya juga kenal, sering ketemu malah. Sampai sopirnya bilang sama saya, saya mah kalau nganter bos lapar. Kalau nyopirin bos lapar. Naudzubillah min dzalik. A'udzubika minal jubni wal bukhli. Jadi harus dilatih, paksa terus. Itu saya jadi ingat bendahara wakaf itu. Pertama latihan sedekahnya sebulan 500.000 gitu. Lama-lama kok perasaan nambah berkah. Terus akhirnya sebulan 1 juta lah, coba tes.
kok tambah berkah, tambah lagi sebulan 1,5 juta terus. Sekarang sebulan sedekahnya 5 juta minimal, itu minimal. Oh, umpama kamu sebulan 5 juta, BAKB gajinya. Tapi beliau kerja di pabrik, kerja cuman bagian otomotif, teknisi otomotif. Jadi akhirnya karena yakin akan hadis Nabi, lalu dia pecinta Yusuf Mansur gitu. Jadi sering ngedengerin bab sedekah dari Ustaz Yusuf Mansur, lalu diamalkan dikit-dikit. Kan ilmu, ada ilmu latihan, ilmu latihan. Oh, sedekah tuh nggak akan bangkrut ya kata Nabi. Mana qasal mal bi sedekah, nggak akan berkurang harta gara-gara sedekah. Diamalkan terus, amalkan. Jadi terus Allah kasih inspirasi. Iseng-iseng bikin bengkel lah di rumah, gitu tak. Ini Allah mau ngebuktiin. Awalnya kerja pabrik, terus dikasih inspirasi nih. Allah yang memampukan, Allah yang ngasih jalan, Allah yang ngasih inspirasi. Bikinlah bengkel di rumah dia. Lama-lama maju. Sekarang karyawannya berapa orang ya? Terus lama-lama bikin lagi cabangnya tuh di situ. Lama-lama kalau belanja dikasih ngutang sama Cina 100 juta gitu. Itu yang saya ceritain kemarin. Saya aneh, belanja di Cina ngutang nggak pernah ditagih. Sampai saya nanya, kok kenapa kok saya nggak pernah ditagih? Teman-teman yang lain kok ditagih mulu? Hanya amal lo, aku percaya. Gitu. Ini siapa yang melembutkan hati Cina itu kalau bukan Allah? Masya Allah. 40 juta, 100 juta nggak pernah ditagih. Tapi itu saya bayar. Terus kemarin anaknya yang kerja di Toto, anaknya belum kawin, kerja di Toto, tiba-tiba apa tuh? Saya pernah cerita ya. Tiba-tiba kena itu hack nomornya, lalu dia kena utang pinjol dipakai orang. Oh, bisa gitu, kayak gitu bisa ya? Masya Allah. Sampai utangnya itu setiap bulan harus bayar 18 juta ke pinjol itu, rentenir. Atau bapaknya kababawa, anak cara data sawala, anak cilaka bapak kababawa. Nah, akhirnya tiap bulan harus bayar 18 juta. Tapi sedekah yang 5 juta mah ya istiqomah gitu. Anehnya, tiap mau bayar ke pinjol 18 juta ada aja rezeki katanya. Jadi kira-kira bakal stres nggak kalau begitu? Enggak, dicukupi aja orang. Aduh tuh, kalau nganterin saya, kalau nganterin saya ngaji itu suka cerita keluar biasaan janji Allah gitu. Bener. Masya Allah. Benar kata Nabi, tidak akan berkurang harta gara-gara sedekah. Oh iya benar. Jadi tinggal ilmu latihan sehingga nambah yakin gitu. Ilmu sedekah segudang, nggak pernah latihan sedekah ya nggak bakal yakin. Takut aja, takut kurang, takut miskin, itu bisikan setan itu. Setan itu kan ngebisiknya itu, entar miskin lo gitu. Dalam Quran begitu. Ilmu latihan ditirakati, diriadoi, mujahadah, latihan. Tanpa dilatih nggak bisa. Kayak kita tahu ilmu sholat, atau latih sholat. Kita tahu ilmu sholat sunnah, latih sholat sunnah. Kita tahu ilmu sedekah, latih sedekah. Kita tahu ilmu tahajud, latih tahajud. Terus latih. Kita tahu ilmu tawadu, latih tawadu. Kita tahu ilmu tawakal, latih tawakal, dan seterusnya. La yuriduna ghairu salamu azza wa jalla. Orang Arab banget. Kalau para aulia mah, para pecinta Allah, kekasih Allah, dia mah nggak pengen apa-apa kecuali pengen selamat aja dunia akhirat. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Selamat itu artinya bukan versi nafsu kita lah. Selamat tuh gini, mau ditakdirkan apa aja Allah pasrah aja gitu.
sehat alhamdulillah, sakit alhamdulillah. Sehat ibadah, sakit ibadah tetap. Cuman kalau sehat mungkin ngebanyakin puasa sunnah, salat sunnah misal. Kalau sakit ngebanyakin ibadah sabar gitu. Mungkin sunnahnya libur gitu. Dipuji alhamdulillah, dihina alhamdulillah, untung alhamdulillah, rugi alhamdulillah. Alhamdulillah itu selamat. Hati selamat, dunia akhirat selamat. Nggak mau benci, nggak mau dendam, selamat ya. Suka ingat ke Prabowo, nggak ada waktu saya mau buat sakit hati. Makanya kata Gus Dur apa? Gus, kira-kira pemimpin Indonesia ke depan siapa yang paling bagus? Menurutku sing paling ikhlas ya Prabowo. Bener ya, bener banget Gus Dur, aneh. Nah tuh udah kalah sama Jokowi, malah jadi pembantu Jokowi, bukan jadi rival oposisi. An badihim, dan dikatakan saking setengah ulama anau satune ba'dun iku qala ngandika sapa ba'dun ngandika ing lapat wa fikil haqqa zawjal fil khalqi wa la tufikil khalq bil haqq. Setuju sira al-haqqa ing Allah zawjal fil khalqi dalam makhluk, wa la tuwafik lan aja setuju sira al-khalqa ing makhluk bil haqqi ing dalam Allah. In kasir ada yang memaknai tawadu, ada yang memaknai narima pecah. Tawadu sira manin kasara ing wong kang tawadu sapa wan jabir lan nyong sombong sira manin jabar ing wong kang sombong sapa man. Ta'allamu belajar sira kabeh muwafaqatul haqqi ing menyocoki Allah Azza wa Jalla min ibadi sholihina saking berhamba Allah kang sholih kabeh al-muwaffiqin kang al-muwaffiqin kang setuju kabeh sapa ibadi. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, ada sebagian ulama sufi mengatakan begini, wa fikil haqqa azza jalla bil khalqi wa la tufikil khalqa bil haqqi. Mau ada kejadian apa aja, hakikatnya setiap kejadian itu takdir, bukan? Takdir ya. Apapun yang sudah terjadi namanya takdir. Nah, karena semua kejadian itu hanya terjadi biiznillah, berarti qadarullah, takdir Allah, maka kamu hati harus setuju gitu. Setuju baik yang ada pada dirimu, keluargamu, hartamu, paling terserah Allah. Itu hati nih, untuk hati nih, untuk hati. Adapun secara syariat ya beda lagi. Secara syariat misal ada orang mabok, jangan, itu hati sudah ridho ngelihat perbuatan Allah terhadap si pemabok itu. Tapi apa hikmahnya syariat? Saya benci sama itu, sama kelakuan dia pemabok. Kenapa? Karena itu dibenci Allah. Kan saya pernah sampaikan ya tentang ada ridho, ada amar, ya kan? Ya, ada idin, ada amar, ada ridho ya dalam kitab tauhid. Masih ingat nggak? Merekam, coba jelasin. Coba. Ada idin, ada amar, ada ridho. Makanya ngaji tauhid kalau terlalu dalam, apalagi enggak dari awal dulu, itu bisa rada bahaya. Kecuali pada orang yang pas gitu. Pada orang yang pas. Kayak siapa, Abu Hurairah dikasih ilmu 2 karung oleh Kanjeng Nabi. Kira-kira ilmu itu
konkret, benda konkret, kasih ilmu 2 karung. Abu Hurairah, nih ilmu 2 karung, yang 1 karung buat kamu khusus, jangan disebarkan, yang 1 karung sebarin. Apa yang disebarin? Ilmu syariat, ilmu fikih. Yang 1 lagi ilmu hakikat, jangan disebarin, itu mah khusus buat kamu. Kalau disebarin bahaya. Kayak siapa yang dibunuh tuh? Siti Jenar, itu gara-gara nyebarin ilmu hakikat dibunuh. Kayak Al-Hallaj bunuh. Hamzah Pansuri Sumatera dulu dibunuh gara-gara nyebarin ilmu hakikat, tidak cantik, tidak main cantik gitu, terlalu vulgar. Kayak kemarin di YouTube tuh ada tuh, akhirnya dikecam oleh para ulama, terlalu vulgar. Benar penjelasannya benar, cuman terlalu vulgar, karena di YouTube itu akan dibuka oleh siapapun manusia. Karena ada ilmu-ilmu yang saya pernah dapat dari guru, yajibu lil alim kitmanu ba'di ilmi. Bagi seorang alim, seorang berilmu wajib ngumpetin sebagian ilmunya, wajib itu. Saya waktu itu dikasih nasihat guru kayak gitu tuh gara-gara waktu di Mekar Asri ada yang nanya, sarjana-sarjana Gontor itu, lulusan Gontor, nanya begini, tahun 2004 apa ya, masih awal-awal saya menyampaikan tauhid di luar, tugas dari guru. Waktu itu nyampain bab wahdaniyah fil amal, bahwa tidak ada yang menggerakkan dan mendiamkan apapun kecuali Allah. Semua hakikatnya perbuatan Allah, gerak Allah cakap begitu. Nah, kita kan punya ikhtiar, katanya gitu nanya. Nah, posisi ikhtiar kita di mana itu? Tadi kan dijelasin karena semua itu adalah perbuatan Allah, digerakin dan diamkan oleh Allah. Nah, posisi ikhtiar di mana? Sebelum af'al apa setelah apa gimana gitu lah. Itu pertanyaan, karena saya itu sarjana Gontor gitu. Ini nanyanya kelas berapa? Saya bisa jawab itu bisa. Karena kan ada Qadariyah, ada pula Sifah, ada Jabariyah, nanti ada Mu'tazilah itu. Cuman ini kalau saya jawab cash ini bahaya enggak ini? Gitu. Pas nanya ke guru, besoknya beberapa hari saya sowan, saya nanya. Itu guru sedang parah tuh ujiannya, udah mulai sakit-sakitan. Ada jamaah di Mekarasi Citra nanya gini-gini, jawab apa jangan ya? Ya belum dijawab sih, nanti insya Allah minggu depan, saya bilang. Jawabannya ya sudah habis waktunya, padahal belum. Panjang jawabannya, nanti insya Allah minggu depan. Maksudnya saya mau nanya dulu ke guru, jawab apa jangan. Nah, terus guru jawab begitu, jangan. Yajib lil alim kitmanu ba'di ilmi, wajib bagi seorang alim nyumpetin sebagian ilmunya. Ada yang mesti dijelasin, ada yang enggak. Ada yang mesti dijelasin sama orang-orang tertentu, orang lain nggak boleh gitu. Lihat-lihat katanya. Akhirnya pertemuan berikutnya juga saya nggak jelasin. Terus di itu juga ada yang nanya juga tuh, itu kenapa katanya Sunan Kalijaga dibunuh sama siapa? Saya itu jadi dibunuh Sunan Kalijaga. Itu tanya sono. Saya jawab begini, oh itu pertanyaan itu Pak, pas sarjana. Kita nih masih SD ngaji tauhidnya ya. Ikut aja terus, nanti ketemu. Dan nanti nggak usah tanya. Nanti nggak harus tanya, nanti paham gitu. Ibarat anak TK nanyain rumus fisika kimia, maka harus dijawab. Nanti jawabnya terlalu panjang lama. Nah, nanti aja lah ya. Nanti ada kelasnya itu. Nanti kejawab sendiri.
Nah, pas berikutnya nggak pernah ngaji lagi tuh orang. Saya tanya, kemana itu Pak Fulan nggak pernah ngaji lagi? Jengkel katanya, pertanyaannya nggak dijawab. Berarti dicabut hidayah. Wah, beres, nggak masalah. Gara-gara buruk sangka. Makanya hati-hati. Saya ingat Buya Yahya aja tuh. Ya, Pak Markam ya. Jangan coba-coba buruk sangka kepada narasumber ilmu. Itu indikator pertama pencabutan hidayah. Makanya kan banyak yang berhenti ngaji, banyak. Itu biasanya ada suuzon biasanya. Nggak masalah, berarti oleh Allah dicabut hidayah. Makanya kalau kita ada suuzon nih, ngaji kemana aja suuzon, hati-hati. Istighfar itu harus berbaik sangka. Wala tuafikil khalqa bil haqqi. Jangan sampai, ini yang saya pahami ya ini, wala tuafikil khalqa bil haqqi. Jangan sampai ngejual Allah padahal tujuannya makhluk, gitu kira-kira lah ya. Saya pahami gitu. Ngejual Allah padahal tujuannya makhluk gitu loh. Contoh gini lah, contoh. Ada orang ngurus yatim, ya kan? Ngurus yatim. Terus nyari sumbangan sana sini. Padahal tujuannya untuk dia. Ya untuk yatimnya ya 10.000, untuk dia 90.000, misal gitu. Gitu, ngejual Allah namanya itu, ngejual Allah untuk kepentingan mahal. Atau berlindung di balik agama gitu. Makanya sekarang KDM kan menghentikan dana-dana hibah buat pesantren ya, yang sekian ratus miliar itu. Kenapa? Kenapa katanya? Hah? Banyak dicelewengin. Ada yang 50 miliar pesantren dibantu sama beliau. Ternyata dipakai apa? Dan itu rata-rata. Yayasan ini bantu, yayasan ini bantu. Ternyata bukan digunakan semestinya, katanya ternyata dipakai memperkaya diri dan keluarga. Alhamdulillah. Nah, itu banyak kayak begitu, banyak. Makanya waktu tahun berapa dulu ya, ada manajer Dharma Polymetal aktif ngaji ke sini. Ini saya nanti bikin ini ya, ini mau bikin sekolah di sini. Nanti jadi yayasan terus bikin sekolah. Nanti biasanya banyak bantuan kalau udah jadi sekolah, udah yayasan. Aduh, saya mah nggak ngerti. Capek bikin, nggak ngerti, harus ke sana kemari, sana ke dinas ini. Dan nanti saya ngurusin, katanya gitu, katanya. Ya udah terserah kalau mau. Nanti suka banyak bantuan, dana hibah segala macam. Iya boleh, tapi kalau ada bantuan buat pesantren, jagain jangan masuk ke dapur saya bilang. Nanti saya meledak perut saya. Buat pesantren nih pakai pribadi misal. Akhirnya mundur dia. Nah, ada lagi tuh yang orang Bandung itu, Pak Markam Permata. Siapa tuh yang orang Bandung? Nah, itu juga mau perjuangkan. Nah, terus kemarin ada yang datang ke sini hari apa ya? Mau nyumbang katanya dari Bupati katanya. Itu. Karena suka ingat ke guru, jangan suka ngemis-ngemis ke pemerintah cina. Kemarin mah datang ke sini. Mau apa emang Pak? Mau bikin sanitren cina. Sanitren itu apa? Ya kamar mandi segala apa. Berapa budgetnya? 130 juta. Kamar mandi udah banyak di sini Pak. Udah berapa titik? Sono. Oh, atau nggak bisa, karena itu alihkan aja yang lain. Atau nggak bisa kamar mandi. Ya udah, alhamdulillah atau nggak jadi. Ya bukan tidak butuh ya, suka takut. Ini ya mudah-mudahan aja oleh Allah dilindungi semua. Yang belakangan ini ngebangunnya, udah mentereng-mentereng. Udah saya tahu. Yang belakangan ini ngebangunnya.
udah megah-megah. Kenapa? Waduh, lihai, mondar-mandir ke atas ya. Ini mah karena takut guru nggak ridho, itu aja, karena guru nggak bolehin. Mudah-mudahan aja dikasih kekuatan oleh Allah. Saya diceritain ada jemaah pengajian insinyur rajin udah berapa tahun yang ngaji. Suatu saat, ini kita aja nih ya, yang bilang siapa-siapa ini ya. Suatu saat beliau ngajar di sebuah yayasan pesantren modern. Saya nggak mau sebutin daerah mana, nanti gibah. Nah, beliau ngajar karena keilmuannya belum tersalurkan. Beliau insinyur, harusnya kan bukan ngajar, bukan jadi guru, harusnya teknik. Tapi daripada nganggur kali, ngajar di sana begitu tahun kesekian, kok mencium bau aroma tidak sedap. Kok ini ketua yayasan makin kaya, ya kata orang kiai lah di situ. Terus keluarganya satu anak satu mobil, makin kaya aja. Dari mana ini? Jadi mengendus ada aroma yang tidak sedap. Akhirnya dia masuk ke bagian keuangan, masuk ke tata usaha. Ternyata benar makam, korupsi, penyalahgunaan. Oh, begitu beliau karena sudah senang ngaji tauhid, udah ada rasa takut ke Allah. Kan hati kalau senang bersih itu di tempat kotor nggak betah. Itu kalau hati sudah senang bersih, sama kita dengan pakai sarung putih, kita mau duduk di lantai pasti diusap dulu, ada debunya nggak gitu. Beda sama sarung selain putih, sembarangannya duduk di mana-mana. Sama hati kalau makin senang bebersih, itu di tempat kotor nggak nyaman. Dikasih begitu oleh Allah. Akhirnya dia bilang, Pak, ini kata orang pesantren, kok ini kotor begini, kok ini korupsi, gitulah kira-kira. Apa jawab pihak keluarga pesantren? Iya, saudara, kalau masih betah silakan terusin, kalau nggak betah silakan pindah. Oh, gitu. Masya Allah, itu kayak makanya pantas KDM menghentikan, dan itu tidak sedikit memperkaya diri dan keluarga. Sumbangan harusnya buat santri, buat siswa, atau buat fasilitas, tapi hanya sekian persen untuk itu. Dan itu KDM menghentikan berdasarkan investigasi, berdasarkan survei, pasti semua. Oh, ya itulah namanya dunia kontroversi. Wakil anggota dewan Pak mengecam oposisi. Banyak ilmu kejujuran, banyak ilmu membela yang lemah, banyak ilmu ikhlas. Itu yang saya lihat dari konten-kontennya itu. Jadi kita nonton sesuatu harus dapat ilmu gitu loh, dapat ilmu, dapat pelajaran gitu. Atau nonton drakor mah nggak bakal dapat ilmu dulu lah. Paling pelajarannya dosa. Oh begini ya cara berdosa. Oh begini cara berdosa. Oh begini cara zina. Oh begini. Itu mah naudzubillah itu mah. Makanya nonton tuh yang bermanfaat gitu. Tawadulah kepada orang yang tawadu, merendahlah kepada orang yang rendah hati, dan sombongin orang yang sombong. Kayak siapa tuh kemarin kan sombong banget tuh, siapa, Hercules ya. Wah, itu disombongan doi. KDM. Saya bawa pasukan 50.000 ke gedung sate. Warga Jawa Barat 50 juta ngebela saya semua itu. Terus disombongin lagi sama anak muda Dayak itu kan. Hercules. Apa katanya? Lu mata tinggal satu, tangan tinggal satu, sombong banget lu. Gua bobok sih aku aing. Sama Raja Santet dari mana? Apa tuh?
Ada hadisnya, at-takabur lil mutakabir shadaqatun. Nyombongin orang sombong itu termasuk sedekah. Supaya apa? Supaya taubat dari kesombongannya gitu. Supaya taubat. Enggak ada manusia yang kuat kalau Allah lemahin melemah. Ta'allamu muwafaqatal haqqi azza wa jalla min ibadihi shalihin wal muwafaqina. Belajar kalian belajar supaya terus patuh ke Allah. Seperti dari mana belajarnya? Dari hamba-hamba Allah yang soleh. Orang hamba Allah yang soleh itu kayak gimana? Kangaran soleh, bagus hatinya. Jadi hamba-hamba yang soleh itu orang yang hatinya bersih. Berarti ahlul yakin ke Allah. Kalau belum yakin mah, waduh, repot. Kalau belum yakin mah, kita untuk menjadi ahli takwa itu ya, dengerin nih, untuk menjadi ahli takwa itu syaratnya 2. Kita sering nih dengar kata-kata takwa nih, kita udah takwa belum coba nih? Untuk menjadi orang yang takwa itu satu paket. Satu paket itu ada 2. 1, harus belajar ilmu agama, paham agama, faqih fiddin. Nah, pintunya lewat mana? Lewat ma'rifat, kenal Allah. Harus kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, kalau dia ma'rifat ke Allah, nanti lama-lama makin takwa, makin takut ke Allah. Kalau nggak kenal Allah, nggak bisa takwa. Walaupun dia sholat, nggak akan khusyuk sholatnya. Kalau nggak ma'rifat mah. Lah, khusyuk itu apa artinya? Khusyuk apa artinya? Fokus ke siapa? Allah. Ke Allahnya belum kenal gimana mau fokus? Kan gitu. Orang sholat rajin, dia nggak akan bisa khusyuk, nggak akan. Kalau belum kenal Allah, belum ma'rifat. Walaupun dia zakat, sedekah, dia nggak akan bisa masuk ke wilayah ikhlas. Ikhlas itu apa? Bening, tidak ada selain Allah dalam hatinya. Bening hanya Allah. Kalaunya belum kenal, yang dia cari apa? Penglihatan orang, pujian makhluk, penghargaan, balas budi, terima kasih. Nggak bisa masuk wilayah ikhlas kalau nggak kenal Allah. Nah, kalau kenal Allah, makin kenal Allah, makin terus lah tuh menjadi pribadi yang ikhlas. Ikhlas tuh bening, nggak ada tujuan lain selain Allah. Di samping ahli ikhlas, nanti ahli syukur, ahli ridho, ahli sabar, gitu. Satu tuh ya, pelajari agama, pintunya lewat ma'rifat. Ojo mau ngaji syariat bloko, ma'rifat pancing rasan. Yang kedua, setelah ada ilmu ya, setelah ada ilmu, harus gimana? Mujahadah, riyadhah mujahadah. Kalau kata Abah Uci mah lewat pedang apa tuh, udah lupa, udah berapa tahun, 15 tahun yang lalu. Pengen yakin ke Allah tuh harus lewat pedang mujahadah dan apa tuh, lupa. Riyadhah itu istilah beliau apa gitu. 2, mujahadah, berjuang terus, berjuang memerangi, mengalahkan nafsu. Nah, ini sumber permasalahannya nih. Ada yang tahu agama, bahkan hebat ilmu agamanya, tapi kalah sama nafsu. Benar? Iya. Saya bilang tadi, ini dari Abah Uci, departemen terkorup, departemen agama, biro haji, itu agama, tapi kalah sama nafsu. Apa nafsu itu? Apa nafsu itu? Kaslan, itu nafsu. Tahu kaslan? Malas. Dia tahu tapi enggak mau melaksanakan, malas. Tahu sedekah enggak mau,
tahu tahajud nggak mau, tahu sholat sunat nggak mau, tahu sholat jamaah nggak mau, males. Ini nafsu nih. Apa nafsu lagi? Godob, emosional. Apa nafsu lagi? Syahwat. Lihat berita-berita yang ada di media. Jatuh itu nggak jauh, jatuh masuk kerangkeng, di sidang masuk karena syahwat, berzina dari syahwat, selingkuh dari syahwat, ambisi dunia dari syahwat, nipu maling dari syahwat, terus serakah, hubud dunia, korupsi, maling, rampok, begal, malas, itu semua syahwat itu. Jadi nggak jauh, cuman itu saja yang membuat manusia berjatuhan. Walaupun tahu agama, tapi kalah oleh nafsu, maka ya di end, selesai. Iya, hebat sholatnya, hebat berjamaah rutin, tapi nggak tahu agama, nggak ma'rifat, duit masih dah habis. Habud dunia menghalalkan berbagai cara. Itu di masjid, gimana di departemen, gimana di dinas. Tapi walaupun di departemen, di dinas, bahkan jadi presiden, Gus Dur, kalau udah ma'rifat, udah kenal Allah, selamat dunia akhirat. Yang memfitnahnya pada hancur gitu. Di masjid, kalau belum kenal Allah, habis duit masjid. Di dinas, di departemen, kalau yakin ke Allah, selamat dunia akhirat gitu. Jadi gerbangnya lewat ngaji ma'rifat, mancing rasanya. Dan ini langka. Kata guru, kebanyakan di mana-mana ngaji fikih. Mereka nyembah Allah tapi ke Allahnya belum kenal. Makanya pusing mikiran rezeki. Nah, ada orang lebih kaya dengki, ada orang bangkrut nyukurin, sombong dengan harta, jengkel dengan kehilangan. Itu aja kisaran itu. Nauzubillah. Makanya kata ini, kalau saya ngebahas syair Gus Dur tuh tanpa weton, mungkin kalau terus-terusan ini kita ngaji tauhid nih dari tahun 2000 berapa ya di sini ngaji tauhid Pak Markah mulainya 2002 atau 2003 ya? 2003 ya? Oh, itu dari tahun 2003 ngaji tauhid, misal dari 2003 mulainya. Saya kan nikah itu Desember 2002. Iya, udah berkeluarga ya, 2003an berarti. Itu dari 2003 sampai sekarang ini ngejelasin syair Gus Dur. Jadi berapa tahun? 2003 22 tahun. Nabi berjuang 23 tahun ya? Nah, berarti setahun lagi umur saya kali. Umur saya setahun lagi, jangan-jangan nih. Guru 23 tahun guru wafat. Nah, apa-apalah, yang penting husnul khotimah kapanpun. Kalau saya telaah syair Gus Dur dari bait pertama, terus itu saya ngaji tauhid dari tahun 2000 sampai sekarang, itu menjelaskan syair Gus Dur. Belum selesai. Coba telaah tiap barisnya, dahsyat itu Gus Dur. Mudah-mudahan aja kita diberi hidayah, taufik, selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana karim ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim.
حمدا يوافي نعمه كما مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم بسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسع بها علينا الرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا ولأولادنا وشيخنا لإخواننا في الدين ولأصحابنا أحبابنا لمن أحبنا في قلب أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يذكرك ولا ينساك حتى لا يكون للشيطان علينا سبيل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجمع بيني وبين من تعلم له والنافع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اجمع بيني وبين من تعلم له والنافع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اشغل جوارحنا بدعاتك قلوبنا بمعرفتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.